والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله أما بعد ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على أشهر الأطوال المروية توفي بالمدينة الشريفة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بإخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآنى للزمان أن ينجلي عنه الصدى حضرت أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم كالبدر المنير نورا يتلألأ سناه
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা নবীজির শেখের পরওয়ানা সিদ্দিক বিলাল সফিনা সহিলেন যতই যন্ত্রণা দুই কুলে নাই রে তুলনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা নবীজির শিখের কারণে হযরত বিলালের আযাদি মিলে ওয়াইস করনি নবীর কারণে দান্দানো শহীদ করে নিয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা নবী নামের মালা পরিলে জান্নাতুল ফিরদাউস মিলে সেই নাম জপি জপিয়া যাই মোরে বেড়া পার হইয়া ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা মৌতের সংকট গালে তাকিও নবী সামনে শয়তানের দুকার সময়ে পড়াইও কলে মাদিলে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা সাইয়্যিদি ইয়া ويا حبيب الله আসরে সঙ্গে রাখিও উম্মতি বলে ডাকিও ইয়া রাসূলুল্লাহ মে কাউসারের পানি পিলাইও মিজানের কাছে তাকিও ইয়া নবী সালাম আলাইকা
আলাইকা ইয়া রাব্বি সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা নবিকা খায়রুল খালকি কুল্লিহিম বেজার बरगुज़िदा नबी पर आपने मुदाम मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफीअ तुम हो वसीला बेकसा तुम हो तुम्हें छोड़ आप कहाँ जाओ बताओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह करो रुए मनोर से मेरे आंखों को नूरानी हमें जुल्मत की बिरकत से बचाओ या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह बुला लो दे पे अपना खुदा या रसूल अल्लाह चमक उठे मुक़द्दर का सितारा या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह शफाअत कीजिए लिल्लाह मोहम्मद या रसूल अल्लाह हज़रत हाज़िरीन तौहीदर बादे वो या ताल्लुक़ नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि नाते रसूलर माঝে আনছেন জবাতা বহুদ্দির দিহা যায় গীর সানায়ে মুহাম্মদ বহুদ্দিল ফিজিক যে শেখ সাদি কইতরা ওরে বা জবান যতক্ষণ পর্যন্ত মুখের মাঝে কায়েম আছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তারিখ অর্থাৎ প্রশংসার মধ্যে তুমি মত্ত থাকিও তাই আমরা রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হল আমরা নবীর প্রশংসারে আমরা অবশ্যই মানতে হইব এবং নবীর প্রশংসা যেটা এটা হইয়া থাকলো কি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতর পরিচয়ের এক পথ হোক সুবহানাল্লাহ গতিকে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে অশেষ মেহনত ও মশক্কতর বিনিময়ে আজকে আমার মুবাজ্জিল হুসাইন বড়বইয়া সাহেবর তত্ত্বাবধানে বিশেষ করে এই বিলফারর কিছু নওজোয়ান যুবক বাচ্চাইন যারা আজকে নাইট খেলার আয়োজন করতে আসলো বিভিন্ন প্রোগ্রামাতর মাধ্যমে যুবকসকলে আপনার রাত্রে অতিবাহিত করেন যেগুলা শরীয়তর পরিপন্থী সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে এত অঞ্চলের এই নওজোয়ান যুবক যেটা বাচ্চাইন হলে উদ্যোগ নিয়ে আজকে ইনাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাহফিলের আয়োজন করছেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে বিশেষ করে এই বাচ্চাইনতরে কৃতকার্য করুক হোক আল্লাহুম্মা আমিন আর এর ওসিলায় খাস করে এই মাহফিলে যারা আমরা উপস্থিত আছি ও অনুপস্থিত প্রত্যেকের নতুন পুরাতন যত মুর্দেগান খবরস্ত হয়ে গেছেন তামামরে আল্লাহ গরিকে রহমত করুক খাস করি আমরা যারার মা নাই যারার বাপ নাই তারার লাগে আমরা দোয়া করতাম আর বিশেষ করিয়া আমরা আকাবির হলের মধ্যে থাকিয়া অনেক উলামায়ে কেরাম হল ও কম সময়ের ভিতরে কম দিনকুর ভিতরে গুজরিয়া গেছেন যেমন মুফতি শরফুদ্দিন সাহেব মৌলানা ফখরুদ্দিন সাহেব আমরা করিমগঞ্জের আল্লাহ হযরত মাওলানা দেশ বরণ্য আলিমে দিন ফারুক আহমদ সাহেব বিদায় নিছেন আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে তান দরজারে লক্ষ কোটি চন বুলন্দ করুক দ্বীনি ইসলামের যে খাদিম খুদ্দাম হিসাবে এই জমিনের মধ্যে যা খেদমত আঞ্জাম দিছেন টান এই রুহর জগত আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে এমন ভাবে এর জেজায় খয়র আতা করুক যাহাতে এই দুনিয়ার এই জমিনের এই পরিশ্রম রে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে কবুল করেন হোক আল্লাহুম্মা আমিন খাস করে বালা কাম করলে আওলাদ হলে মা বাপ খুশ হইন
আজকে এই বালাকামো শরীক যারা হয়েছে তার মা বাপ যেন খবরের মধ্যে খুশ হইন। আর আমার মুবাজ্জিল হোসেনে অনেক পরিশ্রম করিয়া বিশেষ করিয়া আজকে আমরা প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে ইমানি এক রুচি পয়দা করিয়া দিছেন। তান বাপ যদি জমিনের হইতাতে দেখতে আসলো, খুশি হইতে আসলো, তান বাপ হইলা জজবালা মানুষ আসলা, তান আম্মাজান জীবিত আছেন, আল্লাহ তান হায়াত করাজ করি দেব। আর বিশেষ করিয়া আমরা এখানে উপস্থিতি যেটা এটা আমরা উপস্থিতিটা বালা মহফিল কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে যে সময় বন্দা হলডে মায়া করিয়া তা হইল, এই সময়ে বালা মহফিলের বুয়াটারেও আল্লাহ অনেক সময় খুঁজাইবা হদিসে বর্ণিত। তাই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে সেই দিন কুর আমরা এই বুয়াটারেও যেন আল্লাহ আমরার লাগি কবুল করেন এবং নাজাতের এক জরিয়া সবব বানাইয়া দিলেন। কইন আল্লাহুম্মা আমিন। আর লম্বা না করিয়া আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য ওখানে শেষ করলাম। আর কিছু কইছি যেখানে ঠিক নাই তা আপনারা মলক্কস হিসাবে কবুল আর মঞ্জুর আল্লাহ করতার এবং আপনারা গোসক কুয়া আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতে আমরা একে অন্যের প্রতি ভাতৃত্বতার সম্পর্কে কায়েম করিয়া দেখুয়া আর একে অন্যের প্রতি হিংসা বিদ্বেষে দূর করিয়া আমরা যাতে একে অন্যের সাহায্য করিয়া আগ বাড়াইয়া দিতাম পারি, এই চেষ্টাটা আমরা প্রত্যেকে করতাম। যদি আপনি একজনকে আগ বাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন আল্লাহ আপনারা আগ বাড়াইয়া দিবা। এখন আমার ভাই সাহেব দোয়া করুন। জি না, আপনি দোয়া করুক, আমরা জীবন কথা কইলেও আমরা খুশি। আপনারা নারাজ হইবা না মেহরবানি করিয়া, কিন্তু সব করা মুখ কিন্তু আমরা সময় দিতে পারি আর না। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. তকরিরের উদ্দেশ্যে আইছি না, আর এখন তকরির করার সময়ও নাই, টাইম শর্ট। আপনার যে পারমিশন পাইছেন এগুলো 10টার টাইম বান্ধিয়া দেওয়া হয়েছে, এখন 10টা ক্রস হয়ে প্রায় আধা ঘন্টা ক্রস হয়ে গেছে গিয়া। আর আপনারাও এখানে উপস্থিত, নিশ্চয় আপনার ক্ষুধা লাগছে, এগুলো চিন্তা করা আমাদের লাগে এখানে জরুরি। এরপরেও শেষ আপনার ফিনিশিং হিসাবে একটা কথা আমি কইতাম চাইয়ার, যেগুলো আমি আমার লাগি আপনার জরুরি মনে করি। এটা হইল গিয়া চা বকল আজগুর যে মেহফিলের আয়োজন করা হয়েছে, সবর উদ্দেশ্য একটাও যেন আল্লাহর নবীর লগে আমরা কিতাব সৃষ্টি করার লাগে আপনার ইশক মায়া আপনার মহাব্বতরে আপনার সৃষ্টি করার লাগিয়া এই সমস্ত কিছু আয়োজন করা হয়েছে। চা বকল আমার ভাই অকল আল্লাহর নবীর মহাব্বত ছাড়া কিচ্ছু নাই, আল্লাহর নবীর মহাব্বত ছাড়া কিচ্ছু নাই। আপনি প্রকৃত আপনার মুমিন হইতে পারতেন না সময় পর্যন্ত আল্লাহর নবীর লগে আপনার মহাব্বত হইব না। নবীর মহাব্বত তো আমরা করতাম অন্তর দিয়া, কথা সত্য, কিন্তু আমার নওজওয়ান এখানে যারা উপস্থিত আছেন, এছাড়া আমার বিলপার দুমকর যুব সমাজ যার উদ্যোগে আজকের এই মেহফিল আয়োজন হয়েছে, আমি আমার সব ভাইয়ান্তরে আমি কইতাম চাই আর এখন কথা, নবীর মহাব্বত তো আমরা অন্তর থাকতো, কিন্তু আমরা আমলে আখলাকে আমরা অ্যাক্টিভিটি দিয়ে এগুলো আপনার জাহির হইতে লাগবে। আমরা আমল আখলাকে আমার নবীর মহাব্বত আপনার জাহির হইতে লাগবে। আমরা এইরকম কোনো কাম করতাম না যে কামর কারণে আমরা আপনার আমার নবী পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে, ইলা কোনো কাম করতাম না যে কামর কারণে অন্যান্যরা আমদারে আপনারা গালইন এবং আপনার এর নিসবত আমার হাবিব পর্যন্ত গিয়া আপনার মানে গিয়া পৌঁছে। সাবহল এগুলা আমরা খেয়াল রাখার জিনিস, আমরা খেয়াল রাখতাম। আমার নবীর আখলাকরে আমরা আপনাইতাম, আমার নবীর আপনার যে চরিত্ররে আমরা আপনাইতাম। এটা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমরা কইয়া দিছেন, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে আমরা নবীরে আমরা লাগে আইডিয়াল বানাইয়া দিছেন। আমরা তামরে অনুসরণ করতাম, তামরে আপনার কিতা করতাম, আমরা ফলো করতাম। তাই আমার নবী আপনার কিলা চলছেন, আমার নবী কিলা মাতিছেন, আমার নবী আপনার কিলা আসিছেন, কিলা ঘুমাইছেন, সমস্ত কিছু আমরা তামরে ফলো করতাম। আমরা বর্তমান কুরামদার যে আপনার যুব সমাজ আছে, আমার নওজওয়ান কারণ যে উপস্থিত আছেন, আমি সব ভাইয়ান্তর কাছে গুজারিশ করি আর চা বকল আমরার আইডিয়াল হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
আপনার এই দুনিয়াবি কোনো সেলিব্রিটি আমরা আইডিয়াল নাই। আমরা যদি ফলো করি তাই আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কয়েকদিন আগে আপনারা হাইলাকান্দিত আপনার গানের জো হয়েছে নানি ফিল্ডও আপনার প্রোগ্রাম হয়েছে নানি জি। আমরা অনেক আপনার সিনেমার একটার অকলডে আমরা আইডিয়াল মানি নাই। হগে কিলা ফিল্ম দিছে, হগে কিলা চুল রাখছে, কিলা দাড়ি রাখছে, কিন্তু একটাবার আমরা খেয়াল করি না আমরা অরিজিনাল আইডিয়াল খেয়ে সাহেব হল। আমরা অরিজিনাল আইডিয়াল হই লাগা আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। আমরা তানরে ফলো করতাম, তানরে ফলো করার পরে তান আসহাবরে আমরা ফলো করতাম। আসহাবি কান নুজুম আইহিম ইক্তাদাইতুম ইহতাদাইতুম। আগরচে হাদিসের মধ্যে উলামা হলর ইখতিলাফ আছে, কিন্তু হাদিসের যে সারমর্ম মাঝে কারো ইখতিলাফ নাই। আপনার আমার নবী পুত্রা আমার সাহাবা হল ওই লাগা আসমানোর আপনার তারার মতো। আপনারা যে কোনো একজন যদি আপনারা অনুসরণ করলেন আপনারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়ে যাইয়া। আমরা টানরে আমরা অনুসরণ করতাম। আমরা সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুরে আপনার অনুসরণ করতাম। তার কাছ থেকে আমরা আখলাক শিখিতাম, ইখলাস শিখিতাম, মোহাব্বত শিখিতাম। আমরা সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুরে আমরা ফলো করতাম, যার কাছ থেকে আমরা সাহসিকতা শিখিতাম। যে সাহসিকতার উদাহরণ আল্লাহর হাবিবে হইন আমার উমর যে রাস্তা বাই আটিয়া যায় শয়তান এই রাস্তা বাই কিয়ামত তক আপনার চলত না। সুবহানাল্লাহ। আমরা সাইয়েদনা উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুরে আমরা অনুসরণ করতাম। যে উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহুরে আমরা অনুসরণ করতাম, তার থেকে আমরা শিখিতাম যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা যখন আমরা টাকা পয়সা যখন আমরা আল্লাহ যখন দিবা তখন এই টাকা পয়সারে আমরা আপনার কিরকম ইউটিলাইজ করতাম। আমরা সাইয়েদনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুরে আমরা অনুসরণ করতাম, তার কাছ থেকে আমরা শিখিতাম ইলম কিতা জিনিস, শিক্ষা কিতা জিনিস। এইরকম সাইয়েদনা হাসানরে ফলো করতাম, সাইয়েদনা হুসাইনরে ফলো করতাম। সাইয়েদনা হুসাইন থেকে আমরা শিখিতাম যে সময় পড়লে দ্বীনে ইসলামের লাগি আমরা সরদে কুরবান করতাম। এইরকম আমরা আজকে ফলো করছি সাইয়েদনা হাসান ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুরে, সাইয়েদনা কাব ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুরে, আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুরে। আপনার জানতেন খেয়ে আসলা আল্লাহর নবীর আপনার শুআরা অকল আসলা, আমরা শায়ের অকল আসলা। আলা কুল্লি হাল সাহেব হল আমার বিল খুসুস আমার নওজওয়ান আপনার বাইয়ান যারা এখানে মাঝে উপস্থিত আছেন তানরে আমি গুজারিশ করিয়া আমরা এটা কোনো কাম করতাম না যে কামর কারণে মাত আমার নবী পর্যন্ত গিয়া ফসে। আর আমার নবী যেটা জিনিস আমরা হইয়া গেছই এই সমস্ত আপনার জিনিস আমরা আপনার জানে তনে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতাম, এগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতাম, ইমপ্লিমেন্ট করতাম। সলাতের কথা আমার নবী কইছেন, নামাজের কথা আমার নবী কইছেন। আমরা কিন্তু কয়জন এখানের মধ্যে উপস্থিত হইছি আমরা 5 ওয়াক্তের আপনার নামাজ পড়ি। আপনার একটাবার খেয়াল করি দেখুন, আমরা যখন আজান হয় যখন জমায়েত হয় আমরা ঘোরাফেরা করি, তখন অন্যরা আপনার দেখিয়া কিতা কর বলে আহলে সুন্নাত খালি হইন, সুন্নি খালি হইন, ও দেখো তার হালত নি হতা খেয়াল করতানি। যখন অর্কেস্ট্রার প্রোগ্রাম হয় আমরা সব উষ্টিয়ে যাই কি যাই না, কিন্তু অন্যরা দেখিয়া কিতা কর কথা নেই। আর যেগুলো আইসলো ইগু আর আপনারা খেয়াল করতানি। তো সাহেব হল ওই সমস্ত জিনিস খেয়াল করবা। এগুলো আমি মনে করি প্রত্যেক যে মাহফিল আমি যাই আমি শেষে এই সমস্ত কয়েকটা কথা হইয়া আমি আমার জান বাঁচাই। কারণ ওই লাগা যখন হাসরের ময়দানে যে আমারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা জিজ্ঞাসা করই বলে তুই নামাজের কথা কইসলেনি, তুই আমার নবীর সুন্নতের কথা আপনার কইসলেনি, তখন আমি তো আপনার জবাব দিতাম না। আমি আমার জবাবর আমি ব্যবস্থা করি, আর আপনারা জবাবর আপনার ব্যবস্থা আপনারা করুক। আমি আর লম্বা করতাম না, দুরূদ শরীফ পড়ুক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা